We are live now. Namaste. Swagatam. Welcome to day 12 of Yeshto Bharat Matana Nodidrenu Nange Saakagode. So let us take a quick glimpse of My Bharata through this wonderful, energetic, inspiring theme song. Yes. Vande Mataram. Vande Mataram. मेरी जान तुम मेरी पहचान, मेरा लक्ष्य भी तू है महान। मेरी जान तुम मेरी पहचान हो, मेरा लक्ष्य भी तू है महान। ओ मिलके एक साथ हम चलते चले, बढ़ते रहे सदा हम ना रुके। अपने लहू के हर एक कतरे को हम कर देंगे भारत पे कुर्बान। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कण कण में बसता है भारत, जन जन में बसता है भारत। हम सब की नस नस में भारत माँ, सबके दिलों में है भारत, सबके लबों पे है भारत। हम सब की नस नस में भारत माँ। भारत हमको जान से प्यारा है, वंदे मातरम। सबसे प्यारा देश हमारा है, वंदे मातरम। भारत हमको जान से प्यारा है, वंदे मातरम। सबसे प्यारा देश हमारा है, वंदे मातरम। So welcome back. My Bharat campaign. It is blessed by so many eminent personalities, celebrities, including even the royal family of Mysore. So the scion of Mysore royal family, Sri Yaduvir Gopal Raj, let us see what he had to say about this My Bharat campaign. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಪಾರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮದು. ದೇಶದ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಪಾರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನಗಳ ಸ್ಮರಣೆ, ಭವಿಷ್ಯವಾದ ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಯುವಜನತೆಯ ಹರ್ಷೋತ್ತರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಮೂಹ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬಳಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 15ವರೆಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಭಾರತ ಮೈ ಭಾರತ್ ಎಂಬುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಯುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಪಾರಂಪರೆಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಈ ಯುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. Okay, so welcome back. I'm Meera, full-time volunteer at Disha Bharat and one of the organizers in the My Bharat campaign. So now we conduct a very interesting activity whenever we go to colleges for students, and it is a favorite activity for all of us in Disha, and that is count your blessings. So like we ask the students to list down their blessings and share it with the friends and with the Disha members, so that at the end of the session the students feel truly blessed. Even if we have to do the same exercise for Disha Bharat, there are so many things that we can list down. The number one blessing that we think it is our blessing is the student support. So whenever we go and conduct programs in schools and colleges, we get this amazing support from the students, overwhelming response from the student that we consider as the biggest asset for Disha Bharat.
The second one, the blessing that we consider is the support extended by the institutions, the schools and colleges. Imagine, otherwise for the last 15 years, without their support, we would not have been able to complete 15 years of Disha Bharat. So if students, if I can compare them as Disha's heartbeat, because no students, no workshop, I can compare the support of colleges and school as a circulatory system because they keep us going. The third blessing is our volunteer base. We have wonderful volunteers with us who are always ready to do anything for Disha Bharat. If it is Vivekananda Jayanti, they do and fix programs for us. If it is internship or even this My Bharat campaign, they are ready to contribute their time. Or if it is a counseling, sometimes even if we call them in the nth hour, they are ready to support us. So I can compare them with the hands and legs because they get things done for the organization, for Disha Bharat. So the fourth one is the brain power. We need somebody to encourage us, support us, guide us through. And that is why we have our guiding council members and our trustee members. For example, even the current campaign, My Bharat campaign, we have completed successfully 11 days and we are stepping into 12th day. It would not have happened without the support of our trustee members and the guiding council members. So, and last but not the least, apart from the four, the fifth one is the divine power, God's will. So if we have the 5 blessings and more than this, we have even more on the list, but the main 5 blessings, not just one My Bharat campaign, we can conduct even hundreds of this kind of campaigns and we can make it successful. So we thank all the volunteers, college students, schools and colleges, institutions, and our volunteers at this point of time. So today, 11th day of the My Bharat campaign students program, the students are waiting, the audience is waiting, and our one more important person, one young person is also waiting, our anchor person of today. She's waiting to make her entry. I would like to introduce you to Victorious Vaishnavi. Our Victorious Vaishnavi is doing her final year BBA LLB in JSS Law College of Mysore. There is a reason why I call Vaishnavi Victorious, because she has won so many competitions. She has won prizes in Bhagavad Gita recital. She has won competition, singing competition, even at the road track district level. And she is also, she's doing her Hindustani music, and she has completed her Madhyama Purna for Hindustani classical music. She is into drawing, dancing, music. Such a multifaceted personality is our anchor for today. So let us welcome Vaishnavi Ji Inamdar. Over to you, Vaishnavi. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಶ ರಕ್ಷಾ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ, ದೇಶ ರಕ್ಷಾ ಪರಂ ವ್ರತಂ, ದೇಶ ರಕ್ಷಾ ಪರೋ ಯಾಗಃ, ದೇಶ ಸೇವಾ ರತೋ ಭವೇತ್. ಇದರ ಅರ್ಥ, ದೇಶ ಸೇವೆ, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ವೃತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಿಗೋ ಖುಷಿ ನಮಗ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೇ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನಾನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ನಮಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು. ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕಡೆ ಚೈನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡು ಈ ಸಮಯದಾಗ ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತೇವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕ ನಮ್ ಗಡಿ ಕಾಯೋ ಸೈನಿಕರ ಕಾರಣ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅವರ ಈ ತ್ಯಾಗನ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಲಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಅವರ ಮನ್ಯಾಗಿನ್ನ ಅವರ ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ, ಹೆಂಡತಿ ಅಷ್ಟೋ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅವರ ತ್ಯಾಗನೂ ನಾವ್ ಇವತ್ತ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಅಕ್ಕನಿಗೆ, ತಂಗಿಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಕುಮಾರಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಪಿ, ವಿಜಯನಗರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯಂದಾಗ 2nd ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸ್ಯಾರ. ಇವರ ನೃತ್ಯಕ್ಕ
MES ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಾರ. ಮತ್ತ ಭಾರತ ಟಿಬೆಟ್ ಸಂಯೋಗ ಮಂಚ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬರ್ರಿ ಇವನ್ ನೃತ್ಯನ ನೋಡಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸೋಣ. Namaste, I am Padmini, disciple of Srimati Aishwarya Anand Karthik, Artistic Director of Silambam School of Arts. The dance piece I'm performing today is a tribute to all the soldiers who have martyred in many attacks. For you and me to be sitting here and enjoying the splendid art forms, we have so many souls out there sacrificing their lives at the border. I present you a very short tribute to an army wife, a woman who knowingly sends her husband to the war, even if she doesn't know how and when he will come back, and how hard it is to her to say a goodbye. In this dance piece, she would be having a family time, and suddenly her husband gets a war call, and he would have to leave as soon as possible. She, being a strong woman, says him to be strong, safe, and to serve the nation. She sends him with a smile. She sends him with no second thought, with devotion and courage. After a few days, she listens to a radio saying, "The Tiranga has been hoisted and the war is being successful." This is the gist of the dance piece I'm performing today. Hope you enjoy. I'd like to thank Disha Bharat for organizing such a beautiful series of events, encouraging all young budding talents. Stay tuned for more talents being performed post this. Thank you.
ನಿಮ್ಮ ಅನನ್ಯವಾದ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಮೋಹನಗೊಂಡ್ವಿ. ನಿಮಗ್ ಗುರ್ತು, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಋಣನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮಗ ಅನ್ನ, ಮಣ್ಣು, ಗಿಡ, ಮರ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಕಿನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತ ನಿಮ್ ಮುಂದ್ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಕುಮಾರಿ ನೃತ್ಯಶ್ರೀ GN, MSc ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯಂದೊಳಗ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗಂಧರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶಾರದಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ಸ್ಯಾರ. ಇವರು ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಗೆದ್ದಾರ ಅವರ ಸಂಗೀತಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ನೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಡೀರಿ ಇವರ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದ್ ಹಾಡ್ ಕೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೃತ್ಯಶ್ರೀ. ನಾನು ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ರಾಗ ಕಮಾಚಲಿದ್ದು, ತಾಳ ಆದಿತಾಳ. ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಭಾರತ ಮಾತಾ, ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಭಾರತ ಮಾತಾ, ಪುನಗೇತ ನಿಖಿಲ ಮತಾವನ ನಿರತ ನತ ಜನ ಸುಹಿತ. ಜಯತಿ 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 ಭಾರತ ಮಾತಾ, ಪುನಗೇತ ನಿಖಿಲ ಮತಾವನ ನಿರತ ನತ ಜನ ಸುಹಿತ. ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಜಯತಿ. सकल जीव समता साधु साधु विदिता, सकल जीव समता साधु साधु विदिता, अखिल लोक प्रतिता परमानंद समुदिता, अखिल लोक प्रतिता परमानंद समुदिता. जयति जयति भारत माता. अगणित गुणशीला अति दयाल वाला, अगणित गुणशीला अति दयाल वाला, प्रकटित शुभ जाला पतित त्राण लोला, प्रकटित शुभ जाला पतित त्राण लोला. जयति जयति भारत माता. अमित कलाधारा अतुल निधि विस्तारा, अमित कलाधारा अतुल निधि विस्तारा, विमत भय विदूरा विश्व संगीत सारा, विमत भय विदूरा विश्व संगीत सारा. जयति जयति भारत माता, पुदगीता निखिल मतावन निरता नत जन सुहिता. जयति 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 जयति. जय हिंद. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ನೃತ್ಯಶ್ರೀ. ನಿನ್ನ ಹಾಡಿಂದ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿ. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದೇಶ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಥಾನೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅವರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಅದಕ್ಕ ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕ ಈ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ ಮುಂದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಮುಂದ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಇವರು. ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದೋ ಇವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಳಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸ್ಯಾಳ. ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ವಿಷಯದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇವರ ವಿಚಾರ ಏನವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಡೀರಿ. Namaste. Today I'm here to speak about the topic vocal for local. So, what does vocal for local mean? It means
that we've got to buy Swadeshi goods and make Bharat Atmanirbhar. During the pandemic period, many thought that due to its vast population, India would not be able to control the spread of COVID-19. But today, the whole world praises us for our attempts to curtail the coronavirus. Today, we are capable of making lakhs and lakhs of PPE kits daily. American President Donald Trump requested India to export 50 million tablets of hydroxychloroquine. Microsoft founder Bill Gates also emphasized on the fact that India is capable of finding a medicine for the virus and saving the whole world. Isn't this Atmanirbharta? The only way our Swadeshi goods can become global is when, at the first step, we trust them. The government told that only Swadeshi goods can help India reach the $5 trillion economy. They also said that eliminating unnecessary imports and substituting them with Swadeshi goods can generate employment for lakhs of people. So, we should also support the government. Many say that if we really have to boycott foreign goods, there must be Indian equivalents of them. Fair enough, but how is it possible that if we ourselves don't buy Swadeshi goods, these will grow? Due to our support in the past, many Indian companies like Tata, Infosys, Aditya Birla, and many others have become stiff competitors in the global market. And if we extend our support to the upcoming companies as well, I can guarantee without an iota of doubt that these will be the global leaders of tomorrow. Now, let's see how foreign goods are affecting our Indian small scale industries. As we all know, today, most of the toys that we buy come from China. But a few decades ago, when globalization had not yet engulfed India, these came from Chennapatna. Chennapatna was a leading producer of ancient toys and games. But today, most of these toy producers are unable to fill their stomachs. This is the case with many other Indian small scale industries as well. One of the biggest problems with us Indians is that we tend to think that whatever comes new is best. Or, if I can say so, then whatever comes new is best. And modern technology is better than the Indian one. While this might be true in a few cases, more often than not, this isn't. So today, can we promise ourselves that we'll buy Swadeshi goods? Not only should we buy Swadeshi goods, but we must also boycott foreign goods in general and Chinese goods in particular. A few days ago, the government banned TikTok, ShareIt, UC browsers, and many other Chinese apps. This was appreciated by many countries, and they also planned similar actions. The government also urged the companies that exited China due to the non-transparency of its administration to invest in India and start their business here. When the government can do so much to take India to the pinnacle of glory, isn't it high time that we do our bit and support the government? I end my short speech here with this question, the answer to which will determine the future of Bharat. Dhanyavad, Jai Hind, Jai Bharat. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಹಂಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಿ. ಮೈ ಆಜಾದ್ ಹೂಂ, ಆಜಾದ್ ಹೀ ರಹೂಂಗಾ ಎಂತೂ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗನ ಪಡೆಗಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಶೂರ ವೀರರಿವರು. ನಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕತ್ತೇನಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗುರ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸುಧನ್ವ ಭಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ. ಸುಧನ್ವ ಭಟ್ ಇವನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಳಗ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಯಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ CCRT ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯಕ್ಷಗಾನದೊಳಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ನೂ ಆಗ್ಯಾರ. ಇವರ ಅಭಿನಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧನ್ವ ಭಟ್. ಇಂದು ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪಟಾಕಿ, ದೀಪ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಸುಮ್ಮನೇರು, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ
ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಇರು ಇರು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಹಿಡೀರಿ ಹಿಡೀರಿ, ಅವರು ಭಾರತೀಯರವರೆಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಷ್ಟು ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು. ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ಲಗೋರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು. ಹಿಡೀರಿ ಅವರನ್ನು. ಓಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಬ್ಬ, ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಆ ಬಾಲಕ ಸಂಜೆ ಭಜನೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಂಪು ತಿಲಕವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಓ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಆತನನ್ನು. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲಕ. ಶ್ರೀರಾಮ, ಬಿಡಿ ನನ್ನನ್ನು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿ, ಬಿಡಿ ನನ್ನನ್ನು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಅಂತಿಂತ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಂದೆಯೇ ನಾನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾ. ಇವನು ಬಾಲಕ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಆಜಾದ್. ಆಜಾದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಆಜಾದ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು? ನಿಮ್ಮಂತಹ 100 ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಕಾಲು ಕೆಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮನೆ ನನ್ನ ಮನೆ, ಭಾರತದ ಸೆರೆಮನೆ ನನ್ನ ಮನೆ. ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಟಹಾಸವ? ನಿನಗೆ ಚಡಿಯೇಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ನಾನು ಆದೇಶ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೋ ಬಾಲಕ, ನಿನ್ನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಇಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದ 1 2. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. 3. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. 3 ಚಡಿಯೇಟಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿ. ಹಾಲು? ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೆಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಹಾಲನ್ನೇ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊ. ಈಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಚೈತನ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ ನಿನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ. 1 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಣಿಗೆ ನೀಡು. ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಣಿಯ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಎದೆ ತಗ್ಗಿಸದೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೆ, ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗೇ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಈ ಬಾಲಕನೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿವಾರಿ, ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಈತ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ನ ಬಳಿ ಕೊನೆಯ ಗೋಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆಗ ಭಾರತಾಂಬೆ ನೆನೆದು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ ಆ ಗೋಲಿಯನ್ನು ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಸುಧನ್ವ ಭಟ್. ಆಜಾದ್ ಅವರ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದ್ ಬಂದಂಗಾತು. ಆಜಾದ್ ಅವರು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಂತಿಕರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೆಳಗ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಒಬ್ಬ ವೀರ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂದ್ ಬರುದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಯುವಕ. ದುಂಡನಿ ಮುಖ, ಚಿಗುರು ಮೀಶಿ, ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಯುವಕ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಗುರ್ತದ. ನಡೀರಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕಂಬಾರ್, CSC ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೊಳಗ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದಾರ. ಎಷ್ಟೊಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೆದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೇಳೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ವಿವೇಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಟುಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಭಾರತವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟವರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಪುಂಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಡಾಳ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸಂಪರ್ಕ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತೋ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮುಂದೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ತಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ರು. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಸೋಮದೇವ್ ಎಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿದ್ರು. ಆ ಗುರುಗಳು ಇವರಿಗೆ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಧಾರೆ ಎರಿತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೋಮದೇವ್ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆವಾಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಹರಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಹೋರಾಟಗಳು ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೇವಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳನ್ನ ದೋಷ. ಅದು ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರು ಗೊತ್ತೇನು? ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎಂಜಲನ್ನ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆ ಹಣವನ್ನ ತಮಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ತಮಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಬಡಿದೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫತೇಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಯಾವ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫತೇಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಊರಿನ ಜನ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವನ್ನ ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಡೆದಾಗ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ತಡೆದಿದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ? ಈ ಊರಿನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಒಳಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಳಗ್ ಬಿಡಿದಾಗ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರ ಹಣವನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ತಂಡದ ಅನೇಕರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಎಂಬುವಂತ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣ, ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವತೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂತ ಪೂಜಿಸಿದ ಗುಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಿತ್ರರೇ, ಮುಂದೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಕೋರಿ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಕೋರಿ ಘಟನೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಾಕೋರಿ ಘಟನೆ? ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನ ದೊಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯೋಣ, ಆ ಹಣವನ್ನ ದೋಚೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಕೋರಿ ದುರಂತವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. 1925 ಆಗಸ್ಟ್ 9ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಕ್ನೋ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2ನೇ ದರ್ಜೆ 3ನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಂಡದವರು 2ನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಇವರು 3ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ 2ನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ 3 ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯವಾದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯನ್ನ ಜಗ್ಗಿ ರೈಲು ಮೆಲ್ಗಡೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೈಲು ಮೆಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ರೈಲಿನಿಂದ 3 ಜನ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 3 ಜನ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಯಾವ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಇವರು ಕಾಯ್ತಿದ್ರು, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಣದ ಸಂದಕ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದಕವನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವರ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ವಿರೋಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಈ ಸಂದಕನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ ಸಂದಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಹಣವನ್ನ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅದ್ಭುತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸೇರಿ ಮೊದಲು ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಹೇಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಯಾವ ಊಟ ಗೊತ್ತೇನು? ಅದು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ 1 ಹೊತ್ತು ಊಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರ ಕಟ್ಟುಬದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಕಂಬಳಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. 3ನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧು ಸಂತರ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್. ಮುಂದೆ 1927ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಂತೆ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದವರು ಪೊಲೀಸರೇನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೀತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಗವಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಆ ಅಂಗವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂತಹ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ, ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಬದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ 1927ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೀಗಳನ್ನ ಏನು ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೈದಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ಕೈಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಈತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೂ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೈ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದವರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆದು ತಾಯಿ ಭಾರತೆಯನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ 1927ರಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಆವಾಗ ಇಹಲೋಕವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರವೀಣ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೊರದೇಶದಾಗ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅದ. ಆದ್ರ ನಮ್ ದುರ್ದೈವ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರದೇಶದವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅವರು ನಮ್ ದೇಶದಾಗ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮುಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಕುಮಾರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಆರ್, BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಲೆವಿಯೋಸಾ ಮತ್ತ KSLU ಯೂತ್ ಝೋನಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ದಾಗ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ದ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದಾರ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋನು, ನಡೀರಿ. Hi everyone. The topic that I have chosen to talk about, the role of youth in making India self-reliant. Dr. APJ Abdul Kalam once said that the great challenge of transforming India can be achieved through youth who has got the power of ideas, ambitions, and abilities. At the times when the entire nation is suffering from a deadly pandemic, India has decided to convert its crisis into opportunities and fight together in making the nation Atmanirbhar, or what we call self-reliant. A self-reliant nation is based on 5 pillars, namely economy, infrastructure, demand, demography, and system. We all know that depending on other countries for critical resources, especially in times like these, can definitely put our country at risk. So it is very important for India to become self-reliant now more than ever and stop depending on other countries. But the question here is, why youth? And why are we emphasizing on youth's contribution in order to make India self-reliant? This is because India has the largest population of youth in the entire world, and more than 65% of such population is below 35 years of age. And the youth population, 34% of youth population contribute to our gross national income of the nation. So let us now have a look at how youth's ideas, innovation, creativity, and risk-taking ability can transform various sectors of various important sectors. First one is agriculture. We all know that India is an agriculture-oriented nation, and more than 2/3 of the population is dependent on agriculture. So what we can do in order to bring a transformation in the agricultural sector is by introducing innovative methods of technology, or by introducing new machinery, we can enhance the farming process and the cultivation process. And secondly, we can also bring in new machinery in order for the betterment of agro management techniques. Through innovation and through better technology, GPS can be introduced and sensors can be introduced in order to determine the weather forecast. And thirdly, satellite imaging can be introduced to collect meaningful data. So the second one is social media. I believe social media is very conveniently available in the hands of a lot of youth these days. Social media can also play a very important role in helping to transform the agricultural sector. Firstly, a lot of videos can be uploaded on YouTube or any other social media platform regarding the new techniques in farming, or any new videos regarding farming. And a community page can also be opened on Facebook or any other social media, where this community page can actually act as a discussion forum to a lot of people who are interested in agriculture. It can also encourage the upcoming youth to take agriculture as their career. The next important sector is MSMEs. India is a home to more than 44 million micro industries and thousands of small scale and medium scale enterprises. But these industries face a lot of challenges like lack of technology, lack of skilled laborers, and a very strong lack of funds, and also a very strong competition from the international markets. So what we as youth can do is come up with new designs, innovative products, and attractive products, and seek out to venture capitalists who are willing to fund these enterprises. And
Secondly, not just that, also involve ourselves more in skill-based training. Thirdly, vocal for local. Hashtag vocal for local is trending everywhere these days. So India is known for its rich culture and its heritage, especially its handicrafts and creative pieces of art. But a lot of these small artisans are not able to reach to a larger crowd because of lack of transport, or maybe lack of communication, or because of lack of technology, even knowledge of technology, even, right? So what we can do is introduce social media into this sector as well, because social media is a very powerful tool, especially in these days. I'm sure that all of us have social media accounts, be it Facebook, Instagram, or any other social media. So we have to start promoting these local brands on our social media accounts and reach to as much as people as possible. And secondly, even create websites which promote online selling, like how we have Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio, many more, right? And thirdly, we have a lot of youth icons, youth celebrities, young YouTube stars, bloggers. So all these people can also encourage their large fans following and ask them and ask them to buy promote products. And lastly, not just on social media, but even when we meet our friends on social gatherings or dinners or parties, we can ask our families and friends to buy local products and encourage them to buy local brands. The third one is the last important sector is electrical equipments. Electrical equipment such as smartphone components and computer components are a key part of India's import. So India here is only involved in assembly of these components into a final product, but we import these smartphone components and the computer components in a very large scale from other countries. To be more statistically precise, 88% of such components imported from other countries, especially from China. So what we can do is, if we can introduce new technology and new machines, and if we can start manufacturing these components, these primary components in India, we will be able to cut down on a lot of import costs to India, thereby reducing the trade deficit. So I would like to say three things before I finish my speech that youth can do in order to make India self-reliant. Firstly, volunteer. We can see internships in NGOs, or even visit NGOs on weekends and impart education to underprivileged kids. And secondly, talk to local community people, be it any age group, and tell them how they can contribute to the nation, even if they have a very small role to play. And secondly, encourage our peers to buy local products and to promote local brands. And thirdly, inspire the future generations to come forward, take risks, start new businesses, be entrepreneurs, and develop the Indian products more and promote our local products on a global scale as well as on a domestic scale. So I would like to conclude my speech by saying, let us all join hands together in making India self-reliant. Thank you. ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹರ್ಷಿತಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರೋ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನ ಅನಿಸ್ತದ. ಅವರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಭರಿತ ಜೀವನದ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಕೇಳ್ದೇ ಇರೋ ಪುಟಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದ ತೆರೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ ಮುಂದ್ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಕುಮಾರ್ ದಿನೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್, ಉಡುಪಿ. ಇವರು PTTS ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗೆದ್ದಾರ. ಇವರ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕತಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ನಡೀರಿ ಕೇಳೋಣ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರರ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದಿರ ಅಳಲಿದೆ, ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಂಡತಿಯರ ಅಳಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮರಿತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ
ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಕ್ತದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಬಾರಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತಕೊಂಡು ಆ ಸಣಕಲ ನಾಯಿ, ಅದು ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿ, ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತೆ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನ್ ಸಣಕಲ್ ಕಡ್ಡಿ ನಾಯಿ ತರ ಇದೆ, ಇದು ನೋಡಿ ನನಗ್ ಬೊಗಳಿ ಹೆದರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೆದರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಯಿ ಹೆದರಲ್ಲ, ಬೊಗಳುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಡಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನೋಡ್ದೆ. ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಅದ್ಭುತ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಯಿ ಹತ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಸಣಕಲ್ ನಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಅದು ನನಗ್ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ವಿಶೇಷ? ಯಾವ ನಾಯಿ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ನೀನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬೊಗಳುತ್ತೆ ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನಾಯಿ ನನ್ನಂತವನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೊಗಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ನಾಯಿಗಿರೋ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಗಿಲ್ವಾ? ಆ ತರುಣನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆವೇಶವನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಆವೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಕೋರಿ ದರೋಡೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾಕೋರಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಕೆಲಸ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಕೆಲಸ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅವರು ಹೊಸ ಛಂದಸ್ಸನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಂತವ್ರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ 100 ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಇಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಅವರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ಇದು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ದರೋಡೆಯನ್ನ ನಾನು ಮೆಚ್ಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಭಾರತದ ಧನವನ್ನ ಲೂಟು ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡು, ನೀನ್ ಕೇಳ್ದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ? 1000 ಜನ್ಮ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎಂಜಲು ನೆಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಪುರುಷಂದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು. ನಾವು ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರುಚಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಆಗೋದು. ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರೆದ, ಅವನು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನರಳಾಡ್ತಾ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಹರಕು ಪೇಪರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರೆದು, ತಾನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರೆದು, ಅದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹರಕು ಪೇಪರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಗಿಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಆ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನ ತುಂಬ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು. ಅವರು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಸಹಚರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಂತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೌರವಿಸುವುದಲ್ಲ, ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮನೆಯನ್ನ ದೋಚುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಹಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತವರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿಂತನೆಗಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಿನೇಶ್.
ಅದನ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಶುಭಾಷೆ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳವ. ಅಂದ್ರೂ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಮ್ ದೇಶ ಸಾರ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ನಾವು ನಮ್ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಮುಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ ನಿಮ್ ಮುಂದ್ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಕುಮಾರ ಸುಧನ್ವ ಕೆ, ವಿಜಯ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ತನ್ನ ಹಾಡಿನ ಕಲೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಾರೆ. 13-14 ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರ, ಕೇಳೋಣ ನಡೀರಿ. ನಮಸ್ತೆ. ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು. ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ಹರಿಹರಿಯುವ ನೀರ ಕಣ ಮೇಲಗುವ ಬಾನಂಗಣ. ಹಸಿರಾಗಿ ಮಣ್ಣ ಕಣ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಣ, ಹೊಳೆ ಹೊಳೆಯುವ ಚುಕ್ಕಿಗಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು. ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ನಗೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂದಳವು ನನ್ನದು. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತೆಂಗು ಬಾಳೆ ಕಡಲಾಗಿಹ ಕಾಡ ಹೊಳೆ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ವನ ಸಿರಿಯು ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬೃಂದಾವನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು. ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ನರಹರಿಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ರಾಮಾಯಣ. ವೇದಗಳ ಉದ್ಘೋಷ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಾವಾಸ, ಕಿವಿಯ ಮೊರೆವ ಮೇಘದೂತ ಕರುಳ ಕೊರೆವ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು. ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ವ್ಯಾಸ ಭಾಸ ಕಾಳಿದಾಸ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಕನಕದಾಸ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಮಧುಕೇಶವ ನೀಲಹಂಸ. ತಾಯ ಮಡಿಲ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಕೋಟಿ ತುಟಿಯ ಮಂದಹಾಸ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು. ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು. ದೇಶ 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 ನನ್ನದು, ದೇಶ ನನ್ನದು, ದೇಶ ನನ್ನದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸುಧನ್ವಾಕೆ. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಈಗ ತನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ತಾನು ಕುಣಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ತಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಕುಮಾರಿ ಸಹನಾ ಕೆ, CMR ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬಾನಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಯಾರ. ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ದಾಗೂ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದ್ಯಾರ. ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗ ಬಹಳ
Thank you for all your support and opportunity given by Disha Foundation. I really congratulate and very truthful and faithful for the support and opportunity for this. Thank you so much, Disha Foundation and its members. Thank you. ವಾಹ್ ಸಹನಾ, ಆ ಸುಂದರವಾದ ನೃತ್ಯಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಕ್ತದ ಮಡಿವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ರು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ದಿಶಾ ಭಾರತದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್. ಇವರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಹಳ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರ. ತಮ್ಮದಾದ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತೆಗ್ದಾರ. ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ, ನಡೀರಿ. दुश्मनों के गोलियों का मैं सामना करूंगा, आजाद ही मरूंगा, ಆಜಾದ್ ಹಿ ರಹೂಂಗಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? 1922ರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಜಾದ್ ಹಿ ರಹೂಂಗಾ ಮೈ ಆಜಾದ್ ಹಿ ಮರುಂಗಾ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡ್ಗೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಪುಳಕ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆನಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮುತ್ತಿನ ಸರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಮಣಿನೂ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ರಾಜಮಣಿ, ಈ ರಾಜಮಣಿನೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಯಾಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬೇಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಬೇಡಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಬಳೆ, ಆ ಬಳೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕೈ ಬಳೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚೆಳ್ಳೆ ತಿನ್ಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗೋದು ಧೀರತನ, ಆ ಗಂಡೆದೆಯ ಧೈರ್ಯ, ಕಿಚ್ಚು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಓದ್ತಿದ್ದು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏನಪ್ಪಾ ಬರೀ ಅಮರಕೋಶ ವ್ಯಾಕರಣ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೇ ಚಳವಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಸಹಾಯಕ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇಡೀ ಚಳುವಳಿ, ಇಡೀ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗುರುಕುಲ ಮುಂದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಮರಕೋಶ ವ್ಯಾಕರಣ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹುಡುಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಅವತ್ತು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದವರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು. ಈ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಪಥಸಂಚಲನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು, ಯಾರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಗಬಾರ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ತಲೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಂಗೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ರಕ್ತ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕರೀತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಯಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಆ ಪೊಲೀಸನ್ ಕರ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆ ಕಲ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ರಕ್ತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ತಿರುಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗ, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ, ಎಲ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಆಜಾದಿಗ್ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಲ್ಲ.
ಅವನ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಜಾದಿನ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಿಲ್ಲರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಲ್ಲರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವನವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಯ್ಸಿಗೆ ಗುರಿಡ ಆಟ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಕೋಲಿಂದ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ನಂತೆ ಆಜಾದ್. ಅಂತಹ ಧೀರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಇನ್ನ ಆಜಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಧೀರತನ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬರೀ ಧೈರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಜಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನೂ ಇತ್ತು. ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ. ಆಜಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಆಜಾದ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಆಜಾದ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿನ ಆಜಾದನ್ನಂತೂ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಆಜಾದ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಆಜಾದಿನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರು 4 ಜನ ಹುಡುಗರು ಪಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಪಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಯಾರಿಗ್ ತಾನೇ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಪಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಕೂದೇ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗ್ ಜೈ ಅಂದೇ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡೆದಿ ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಜ ಏನೋ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆಜಾದ್ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡೆದೆ, ಅದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿದ್ ಇವನೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರೀ ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡೆದೆ, ಅದ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಳ ತಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ಬರೀ 14 ವರ್ಷ. ನಾವೀಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಇನ್ನೆಂತಹ ಧೀರತನ ಇತ್ತ ಹುಡುಗಂಗೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನೇನ್ ಓದ್ತಿದ್ಯೋ, ಏನಾದ್ರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ, ಏನ್ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಜಾದ್, ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಓಡ್ಸೋದೇ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡ್ಸೋದೇ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ, ಅದೇ ನನ್ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಂತಹ ಕಿಚ್ಚಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದಿನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಏನ್ರಿ ನಮಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡೋದು, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಜಾದ್ಗೆ ಎಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೇಸರಿ ಬೇತ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸಿಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಬಿದಿರನ್ನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕೈದಿನ್ ಕರಿತಿದ್ರಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ್ ಕರಿತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಕೈದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಇವನಿಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೊಡಿರಪ್ಪ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ಎಲ್ಲಾ ಕೈದಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಕೈದಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಹೇಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಮೂಟೆಯನ್ನ ಮರಕ್ ಕಟ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಮರಕ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾರ ದಿನ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಾಂತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದುಂಡುಗಿತ್ತಂತೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವನಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್ನೋ ಹೆಸರೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರಂತೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನಿಕರ. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಜೈಲರು. ಅವನ್ಗೂ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಆ ಜೈಲರ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬೈದ್ಲಂತೆ, ಎಂತವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯೋ, ಹುಡುಗನ ಬಿಡಬಾರ್ದ, ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆ ಕೈದಿ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆಜಾದ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಅವನು ಆಜಾದ್ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಬೇಟಾ ಮಾಫ್ ಕರೋ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನಿನ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತಹ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಸೆಳೆದಂತಹ ಹುಡುಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಅಂತೂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ಗೆ 12 ಏಟುಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಪೊಲೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಣಿಗಳು ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೋಲಿಂದ ಒಂದೊಂದ್ ಏಟು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ಗೆ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಿದೆ.
ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಿದ್ರು ಎಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಲೆ ಬುಗ್ಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಎದೆ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಏಟು ಬೀಳ್ತಿದ್ದಂಗು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅವನ್ ಕೂಗೋ ಘೋಷಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಜೈಲಿನ ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಕೈದಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಕಿವಿ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಕೂಗುವಂತ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಿದಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೂಗಿದ್ ಸದ್ದು ಅವತ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದಾರೋ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೈದಿಗಳು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಜಾದ್ಗೆ 12 ಏಟುಗಳು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಮೈ ತುಂಬಾ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಜಾದನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಹುಲಿಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರು ಹೇಗೆ ರೋಷದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಹುಲಿಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಕೈದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಆಜಾದ್ ಇವತ್ ನೀನ್ ನಾಯಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಡೋ, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಏಟ್ ತಿಂದ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದ ನೀನ್ ನಮ್ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ನಮ್ ನಾಯಕ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು ಆಜಾದ್ಗೆ. ಆಜಾದ್ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಈ ಸಲ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಇದೊಂದ್ಸಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಆಜಾದ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕರೆಗೆ ಸಿಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಜಾದಿಗೆ ಬರೀ ಧೈರ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಜಾದ್ ಎಂತಹ ವಾಕ್ಪಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಂತವ್ರನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾತಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನಂತೆ, ಎಂತವ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿಯ ಚಳವಳಿ ಅಂತೀವಿ. ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆಜಾದ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿ ಇತ್ತು ಆಜಾದ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ರೂಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ರೂಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದವರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವಕರು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೈತಿದ್ರು. ಆಜಾದ್ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೀವು ರಜಪುತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ ನಾನ್ ರಜಪುತ್ರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಜಪುತ್ರ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದೀರಾ? ನೀವು ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ರಾಣಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಿಂಹನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ರಜಪೂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದವರು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು, ಅಂತರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಕೆಳಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನೀವು ಅಂತ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇವನ್ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ, ಹೌದಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಅಂತ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗೂ 4 ಕಾಸು ಬಂದ್ರೆ ತಾನೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆಜಾದ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೀವ್ ಒಬ್ರೇ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪವಾಸ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬಂದ್ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ತಗೊಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದೆಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ. ಆಜಾದಿನ ಆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳತ್ತಂತೆ. ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಅನ್ಸತ್ತಂತೆ, ಹೌದಲ್ಲ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಚಳವಳಿನೂ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯುವಕರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಜಾದ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. ಆ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಆಜಾದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಮು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾ? ನಮ್ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಮಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್? ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ರು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮಗ್ ಬೇಡ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುವಕರನ್ನ ಚಳವಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳು, ನಮ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆಜಾದ್ ಅವತ್ತೇ ಗಮನಿಸಿದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಲರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆಜಾದಿನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತ, ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಆಜಾದ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಜಾದ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ ಪಟಾಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬರೀ 1 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ರು ಬಹಳ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ,
ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಉರ್ದು ಆರೋಗತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆಜಾದ್ ಹೇಳದ್ನಂತೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪಟಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ದಾರ ಕಟ್ಟೋಣ, ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋಣ, ಅಗಾಧವಾದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಜೋರಾದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ರದನ್ನು ಸೇರ್ಸಿದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬಂತು ಅಂತ. ಆಗ ಆಜಾದ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆತರ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಜಾದ್ ಕೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತನಿಗ್ ಗಾಯ ಆಯ್ತು, ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಹತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ನೋವನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ ನೋವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ, ನನಗ್ ನೋವಿದ್ರಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇರೋದ್ ನಿಲ್ಸಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋದ್ ಮುಖ್ಯ, ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಆಜಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆಜಾದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಜಾದ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಖದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು. ಒಂದ್ಸಲ ಆಜಾದ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅವರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಆಜಾದ್ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಹುಡ್ಗ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಜಾದ್ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆಜಾದ್ ಅಣ್ಣ ಸುಖದೇವ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆಜಾದಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿರೋ ತಕ್ಷಣ ಆಜಾದ್ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿ ಅಂತ. ಆ ಪುಟ್ಟು ಬಾಲಕ ತೊದಲು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಡಿಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ರು ಅವ್ನ್ ಮುದ್ದಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ನಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಜಾದ್ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಅವಾಗ್ಲೇ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಆಜಾದಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಆಜಾದ್ ಎಂತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ 12 ಸಲ ಹೊಡಿತೀವಿ, 12 ಚಡಿಯೇಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲೋ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಏನ್ ಹೆದರಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನನ್ ಹೆಸರೇ ಆಜಾದ್, ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ, ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಜಾದಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆಜಾದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲಾರು ದುರ್ಚಟಗಳಿದ್ದವ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕುಡಿಯೋನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಪಾನ್ ಪರಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಗಿಯೋನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಂತವ್ರೆ. ಎಲ್ರು ಆಜಾದಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳಪ್ಪ ನೀನೊಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕುಡಿಯೋ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಎಲೆಟ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆಜಾದ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ ಇದ್ರುನು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಆಜಾದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಆಜಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಧೈರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅಂತಹ ಕಿಚ್ಚು ಆಜಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ತಿವಾರಿ ಅಂತ, ಅವರ ತಾಯಿ ಜಯರಾಣಿ ದೇವಿ ಅಂತ. ಇವರಿಬ್ರು ಬಹಳ ಸಂಸ್ಕೃತವಂತರು. ತಂದೆ ಪಂಡಿತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ತಿವಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತಂದೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅಂತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಂತಹ ಸತ್ಯ ವ್ರತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ ಮಾತ್ರ ಮರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದನ ಮೇಯಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದು, ಕ್ಷಾಮ ಬಂದು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಂತಹ ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಯಾರೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ತೋಟದಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ತಂದ್ಕೊಡು ಅಂದ್ರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಪ್ಸಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಜಾದ್ ತಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರ ವಸ್ತುನ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆಜಾದಿನ ತಂದೆಗೆ. ಆಜಾದಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ಸಲ ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹುಡುಗ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಹುಡುಗಿನ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ. ಅದನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಜಾದ್ ತಂದೆ ಅವನನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಸೇರ್ಸಿರಲ್ಲ, ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಕೂರ್ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವ್ನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಅಂತಹ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಆಜಾದಿನ ತಂದೆ. ಅದೇ ಗುಣಗಳು ಆಜಾದ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಆಜಾದನ ನಾವು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ನಾವ್ ಇವತ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ SLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಬಹಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಫೇಲ್ ಆದವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, SLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಜಾದ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿ ಅಂತ. ಆಜಾದ್ ಎಂತಹ ಧೀರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವನು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ನನ್ನ ಗುರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡ್ಸೋದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ. ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಜಾದ್. ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಆಜಾದಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಜಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲೋದು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಜಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಜಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಜೇಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತನೂ ಆಗಿದೆ. ಆಜಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದವರು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂತಹ ಸುದಿನಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತ, ರಾಮ ಭಕ್ತನಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ NGOಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಈ 2 ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮಾತಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಬ್ಬಾ, ಎಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಯುವತಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮರೆತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಕೋತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರೊಳಗಾಗ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನನಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಬಾಲ್ಗಣೇಶ್ ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you, Victorious Vaishnavi. Wonderful comparing. In fact, there are so many Facebook viewers who have become a big fan of Vaishnavi's Uttar Karnataka Kannada accent. Excellent. And thanks to all the participants who have given this amazing performance, visual treat to all of us today. Thank you. Generally, what they say is what we eat is what we become. This is true when it comes to physical aspect of a person. But what we see and what we hear and what we continuously expose ourselves to defines our emotional and mental quotient of us. It defines our character. For the past 11 days, we have all been continuously exposed to freedom fighters, revolutionaries, Bharat Mata, country, culture. So then it was for the past 15 days. So, and not only through the students program in the morning, but also through the lecture series in the evening. This My Bharat campaign, which was for the 15 days, it is going to end on August 15th. But the effort that Disha Bharat has taken to organize this campaign, is it only for the 15-day period? Absolutely not. We are more interested in the impact that the campaign can create in the minds of the individuals, especially in the minds of the youngsters. Remember, My Bharat campaign is an online youth campaign to imbue patriotism in the minds of the youngsters.
So, and we have spoken a lot about our freedom struggle, about our past India, Bharata, everything. It is, we should not forget that, but also it is very, very important to understand and talk about the current responsibilities that we have in hand, and also about the dream future of Bharata. That is why today, as a part of the lecture series, we have one of the eminent speakers, Srimati Nirmala Sitharaman. She doesn't need any introduction at all. She is going to join us today in the evening lecture series at 6 o'clock. And she is going to talk about India today and tomorrow. So that is the topic for today. So log in sharp at 6 o'clock for the evening lecture series. Remember to share the link with your friends and families. And together we need to make today's program a successful one. So that is for the lecture series. Are we forgetting any freedom fighter? We have spoken about 12 freedom fighters. Bhagat Singh, how can we forget the darling of freedom fighters, Bhagat Singh? So tomorrow it is going to be Bhagat Singh Day. We are going to have speakers who are going to speak about Bhagat Singh, poetry on Bhagat Singh. It is completely a Bhagat Singh Day tomorrow. Again, we have dancers, we have poets, and we also have speakers, storytellers who are going to keep us arrested for 1 hour tomorrow at 11 o'clock. So once again, do not forget, log into Disha Bharat Facebook page for evening lecture series at 6 o'clock today to join Srimati Nirmala Sitharaman to listen to her talk on India today and tomorrow. And log into Disha Bharat Facebook page live at 11 o'clock for the students program tomorrow. So thank you. Thanks to all the viewers for staying till the end. And namaste, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.